द्वितीय सामुएल पुस्तक 3 अध्याय प्रथम पद। अनंतर साउल वंश और दाऊद वंश मध्यरे दीर्घकाल युद्ध हेला। पुणी दाऊद बेलकु बेल बलवान हेले, मात्र साउल वंश बेलकु बेल क्षीण हेले। ईश्वर दाऊदंकु राजा भावरे अभिषेक कले। एपरी अभिषेक करिबा समय दाऊदंकर बयस प्राय 16 किंबा 17 थिला। मेष पालक थिबा दाऊदंकु महाराजा करिबा निमंते आशा करी अभिषेक करिथिले। एपरी अभिषेक कला परे दाऊद कौन जानी पारिथिला, माने मु एही देश राजत्व करिबा निमंते प्रभु मते मनोनीत करि अछंती, ताहा प्रभुंक योजना। मेषपालक थिला बेले मध्य प्रभु मो प्रति उत्तम चिंता रखी मते राजा भावे अभिषेक करिछंती। मु राजा हेबाकु जाउअछि, ता माने दाऊद कौन बुझी पारिथिला, माने तांको भविष्यत निमंते ईश्वरंकर उन्नत आलोचना अछि। आपण किए विश्वास करंती कि ईश्वर मो जीवन प्रति उन्नत संकल्प रखी अछंती, ता माने आपणक विषय कहूअछि। ईश्वर तुम प्रति उन्नतकर संकल्प मान रखी अछंती बोली, तुम पिलामानक प्रति उन्नत योजना मान रखी अछंती बोली, तुम कुटुंब प्रति उन्नतकर संकल्प मान रखी अछंती बोली विश्वास करिबा लोके हाथ उठाई देखांतु। मो प्रति, मो कुटुंब प्रति, मो पिलामानक प्रति प्रभु उन्नत संकल्प रखी अछंती विश्वास करिबा लोके हाथ देखाउछंती। बहुत भल। मो प्रश्न, प्रभु तुम पई रखिथिबा संकल्प सबु कौन? दाऊदंक प्रति प्रभु रखिथिबा उद्देश्य कौन? माने दाऊद देश राजत्व करिबाकु हब बोलिबा उद्देश्य रखी अछंती। एही विषय दाऊदंकु प्रभु जणाई अछंती कि नाही? जणाई अछंती। केमिति जणाई अछंती? सामुएलको पठाइले। सामुएल भविष्यत वक्तांकु पठाई, सामुएलंकु पठाई अभिषिक्त करिबा द्वारा प्रभुंकर संकल्प कौन, योजना कौन, इच्छा कौन, दाऊदंक भविष्यत प्रति रखिथिबा उद्देश्य कौन प्रभु से दिन जणैथिले। प्रिय मंडली, आमे प्रभुंक सानिध्य को आसी प्रभुंक निकटरे प्रार्थना करी, प्रभु मो प्रति तुम उद्देश्य कौन, मो जीवन रे रखिथिबा संकल्प कौन, मो पिला मानक प्रति तुम इच्छा कौन अछि, मो कुटुंब प्रति तुमर इच्छा कौन अछि। तुमे प्रभुंक उपस्थिति को आसी प्रार्थना कर। प्रभुंक उपस्थिति रे आंठुपात। निश्चिंत रूपे ईश्वर तुम प्रति, तुम कुटुंब प्रति, तुम पिला मानक प्रति से रखिथिबा उद्देश्य कौन निश्चिंत जणाइबे। दयाकरी शुणंतु, मु जेबे 15 वर्ष थिली मु सिगरेट टाणिबा पाई, बीड़ी पान करिबा पाई ओ मंद सिनेमा गुड़िक देखिबा पाई, विभिन्न प्रकार खेल ओ ताश खेलिबा पाई मो जीवन को विनष्ट करि देइथिली। ता फलरे मते जन्म करिथिबा मां मते देखि, तू जन्म होई नथिले भल होई थांता, काहेकि मो गर्भ को खराब कलु बोली कही अनेक थर कांदुथिले। केवल सेतिक नुहे, अनेक समय रे प्रभु मध्य तते परिवर्तन करि पारिबो नाही बोली अनेक थर कांदुथिले। से प्रकार समय रे जीशु ख्रीष्टंक विषय रे मु जेबे सत्य श्रवण कली, मु करिथिबा सर्वप्रथम काम कौन? माने मु आंठुपाती प्रार्थना कली। कौन मु करिथिबा प्रार्थना? तमे पुणी जीवन को भल कर, तमे पुणी जीवन को बदले दियो। केते खराप हेले मध्य बदले दियो। मो परी खराप लोक केही नाहंती। मते भल करि पारिबो कि, मते परिवर्तन करि पारिबो कि? एहा मो जीवन रे सर्वप्रथमे करिथिबा प्रार्थना। प्रिय प्रभुंक पिला माने पचारु अछि, केबे आपण ए प्रकार प्रार्थना करिसंती कि, हे प्रभु विनष्ट होइथिबा मते भल करिबोनि कि? खराप होई जाइथिबा मते भल करिबोनि कि? बदलैबोनि कि? केबे हेले प्रार्थना करिसंती कि जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबार प्रधान कारण कौन? माने हजि जाइथिबा लोक मानंकु खोजी रक्षा करिबा निमंते जीशु जगत को आसिले। जीशु जगत को आसीबार कारण तुमको भल करिबा पई, तुमको पवित्र करिबा पई। तमे काहीं रे काम आसु नथिबा, विनाश हेई जाउथिबा, पतन हेई जाउथिबा, पाताल को चली जाउथिबा, तुमको पवित्र करी ओ कामरे योग्य हेबा पात्र करी स्वर्गरे जेपरी तुमको पहुंचेइबे। एहा जीशु ख्रीष्टंकर केवल एक उद्देश्य। पचारु अछि, तुम जीवन रे एही श्रेष्ठकर प्रार्थना केबे करि अछंती कि, हे प्रभु मते भल कर, हे प्रभु मो जीवन बदलै दियो। खराप हेई जाउची प्रभु, पतन हेई जाउची बापा, पाताल आड़कु मु टाणी हेई जाउअछि बापा।
ଦିନେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଚାଲିଯିବି ବାପା। ନର୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଭଲ କର ପ୍ରଭୁ। କେବେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି? ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ମୋ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଜାଣ କି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଅକାମୀ, ମୁଁ ଜଣେ ପତନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅବାଧ୍ୟ। ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବ କି? ଭଲ କରିବ କି? ଏହା ମୁଁ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେମିତି ଭଲ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ବାଇବଲ ଥିଲା। ସେହି ବାଇବଲକୁ ମୁଁ ହସ୍ତରେ ନେଲି। ଏହି ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ପଢ଼ିବି ଜଣାନାହିଁ। ଏହିପରି ମୁଁ ବାଇବଲ ଖୋଲିଲି। ଖୋଲିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଠନ କରିଥିବା ବାକ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଜିରିମିୟା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୋ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ରଖିଥିବା ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣେଇବାର ବିଧାନ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯଥା ଉଦର ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ, ପୁଣି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କଲୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ନାନା ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ହାୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେଖ ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ବାଳକ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ବାଳକ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯାହା ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ତୁମ୍ଭେ ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବ, ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବା ତାହା ତୁମ୍ଭେ କହିବ। ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ମୋର ମୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରେ ଦେଲୁ। ଦେଖ ଉତ୍ପାଟନ ଓ ଭଗ୍ନ ଓ ବିନାଶ ଓ ନିପାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପତନ ଓ ରୋପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ନାନା ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପ ଓ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଏହାକୁ ରେମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ନାନା ଦେଶୀୟ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରେ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦେଲୁ। ଆମ୍ଭେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କହିବା ପ୍ରଚାର କରିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଠନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯଦିବା ମୁଁ ବାଳକ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କଲେ ବୋଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି ଜାଣ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ସତୀଶ କୁମାର। ଏହା ମୁଁ କେବେ ବାଇବଲରେ ଲେଖିଥିଲି ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ? ଯେବେ ମୋର 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ, ଏହି ଦିନ ସେବକଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପ୍ରତି, ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି, ତୁମ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତି, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଜାଣିଲେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ ଏହି ସେବକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିପାରନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରିବା ବେଳେ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କହିପାରନ୍ତି। ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିବା ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହା ଜଣାଇବେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଇଥିଲେ? ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କଲୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ଖାଲି ଖାଲି କଥା କହିବା ନୁହେଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜାଣିପାରି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଚେତାବନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି।
ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶୈଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ତାହା କେବଳ ଜାଣିବା ମାତ୍ର ହିଁ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସମୟରେ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ସେବକ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ, ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଅଛି, ଆମ କୁଟୁମ୍ବରେ କ'ଣ ଘଟୁଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଅଛି, ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଘଟୁଅଛି, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଦେଖିଲା ପରି କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି, ରାତି ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ଗଲା ସପ୍ତାହ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଘଟିଅଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ବସିଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ଦେଖିଲା ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିବା ଲୋକେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏପରି ଲାଗିଲା ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମୋତେ କ'ଣ ଜଣା କି ତୁମ ଘର ବିଷୟ, ତୁମ କୁଟୁମ୍ବରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବା ଈଶ୍ୱର, ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା କହୁଥିବା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶେଷତା। ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂକୁ ଗଲି ଓ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଅଛି। ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ସେଦିନ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ତମେ ଜଣେ ସେବକ ହୋଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ରହିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା, ଏପରି ଦୁଇଟି ବିବାହ କରି ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ତମେ କ'ଣ ସେବା କରିବ, କିପରି ତମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ସେବକ ହୋଇ ରହିବ। ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଜୀବନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ତାହା ସଜାଡ଼ିଲେ ସେତେ ଭଲ। ତମେ ଯଦି ଏହି ଚେତାବନୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନକୁ ନ ସଜାଡ଼ି ଏହିପରି ଯଦି ତମେ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛ, ମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ଶରୀର ଶବ ହୋଇଯିବ। ଜାଗ୍ରତ। କେଉଁ ସେବକ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଅଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କେଉଁ ସେବକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମା ଥିଲା। ସେହି ସେବିକା ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତା ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିଲା, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସତୀଶ କୁମାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ତମେ ଜଣେ ସେବକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବସବାସ କରୁଛ, ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଅଛ, ତଥାପି ଆରାମସେ ସେବା କରୁଛ। ତୁମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ନ ବଦଳେଇଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ଶରୀର ଶବ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ। ଏହା କ'ଣ ସତରେ ଘଟିବ କି ବୋଲି ଡାଏରୀରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସେବିକା ମୋ ନିକଟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ରଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ସେବକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ କହୁଥିଲ, ତମେ ଜାଣିନାହଁ, ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ବସିଥିବା ସେବକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେବକ ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଥିଲା। ତାର ଦୁଇଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଅଛି। ତମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଶବ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲ। ତାହା କ'ଣ ସତରେ ଘଟିବ କି ବୋଲି ମୁଁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଥିଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସତୀଶ କୁମାରକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ଜୀବନକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ନଥିବାରୁ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣ କି? ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତା ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଯାହାକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଘଟେଇବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସେବକ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଶୁଣ, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ତୁମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଜାଣିଅଛ, ମାନେ ତାହା ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମେ ସାହସରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଧାର ହବ। ଏହି ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଭଲ ହବ। କେମିତି? ଏବେ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଥିବା ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ମାନେ ସେ ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଶ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସେବକ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା? ସେବା କରିବାକୁ ହବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ। କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର କିଏ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରିଥିଲି। 17-18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ହାତରେ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେହିପରି 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାଲବରୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଅତି ଛୋଟ ବୟସରେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ, ଅତି ଛୋଟ ବୟସରେ ହିଁ ଏହି ସେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମହାକୃପା
ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣ କି? ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ। ମୁଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଜାଣେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣେ, ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପୁରାଇ, କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ବି, ଚାକିରି କରିବା ଅବକାଶ ଆସିଲେ ବି, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବାର ଅବକାଶ ଆସିଲେ ବି, ଅନେକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲେ ବି, ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ସେହି ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରତି ରଖିଥିବା ତାଙ୍କରି ଯୋଜନା, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପ୍ରତି ରଖିଥିବା ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି ଯୋଜନା ଓ ସଂକଳ୍ପ, ଏହା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତୁମ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ରାଜା ଭାବେ ଅଭିଷେକ କରୁଛୁ। ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ରାଜା ଭାବରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଥିବା ଦାଉଦ ଯେପରି ରାଜତ୍ୱ ନ କରିବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲା, ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଆସିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ରାଜା ହୋଇଥିବା ସାଉଲ ଦ୍ୱାରା। ରାଜା ସାଉଲଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଦାଉଦ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। କାରଣ ସେ ହଟିଲେ ତ ଦାଉଦ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କୁ ହଟିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା? ଦାଉଦ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ତାର ଶାସନ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିବା ଭ୍ରମରେ ରହି ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧ ବନ୍ଧୁ। ଈଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଥିବା ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ସାଉଲ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ମହାବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ତାର ଶାସନକୁ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭୁଲିଗଲା, ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ତାର ରାଜତ୍ୱ ଓ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାସୋରି ଯାଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ସାଉଲ ମୋତେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ ବି, ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବି, କୌଣସି ଏକ ଦିନ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ଦେଶ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ରାଜା ହେବି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ଘୃଣା, ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ, ସାଉଲ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଲୋଚନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ବୁଲି, ଭୋକରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ, ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନଥିବା ବେଳେ, ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା ବେଳେ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ବେଳେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ବୋଲି ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଏକ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା। କ'ଣ ସେହି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବାକୁ ଥିବା ଦାଉଦ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଖିସ୍ ନାମକ ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସେ ଲୋଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା, ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ଉତ୍ତମ। ଏହା ବାସ୍ତବ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ, ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଥିବା ଘୃଣା ସକାଶୁ ସଦାସର୍ବଦା ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୁଲୁଥିବା ହେତୁରୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି, ସାଉଲ ମୋତେ ବଦ୍ଧ କରିଦେବ, ଏହି ଭ୍ରମରେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ତଳ ଉପର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ରଖିଥିବା ସଂକଳ୍ପମାନ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରହିବେ। ଏହି ବିଷୟ, ଏହି ବାସ୍ତବ ଦାଉଦ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାଉଲଙ୍କର ଘୃଣା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ସହି ନ ପାରି ଶେଷରେ ପଳାୟନ କଲା। ତାର ମୂଲ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନ ଯିବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ, ଯାହାର ନିର୍ଭର କରିବାର ନଥିଲା ତାର ନିର୍ଭର କରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଦାଉଦ ଶେଷରେ ତାର କୁଟୁମ୍ବକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲା, ତାର ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ହରେଇ ଦେଲା, ମନର ଶାନ୍ତି ହରେଇ ଦେଇଥିଲା, ସମାଧାନ ହରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣକୁ ସେ ଧରିଲା, ତାଙ୍କର ଦୟା ଚାହିଁଲା। ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦକୁ ଦୟା କଲେ ଓ ଯାହା କିଛି ସେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ଫେରି ପାଇପାରିଲା। ଯେବେ କି ଦାଉଦ ତାର ଭୁଲ ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦକୁ ଧରିଲା, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା। କ'ଣ ସେ ବାର୍ତ୍ତା? ଦାଉଦ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ସାଉଲ ଏବେ ମରିଅଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ରାଜା ହେବାର ମାର୍ଗ ସରଳ ହୋଇଅଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା, ଦୌଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ, ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବୟସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 16-17 ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲ, ଏହି ଦେଶର ରାଜା ଭାବେ ଅଭିଷେକ କଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ 30 ବର୍ଷ ହେଲା। 13 ବର୍ଷ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଲ ମରିଗଲା, ସିଂହାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଅଛି। ପଲେଷ୍ଟୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ଜିହୁଦାକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ କହୁଅଛ? ହିବ୍ରୋନକୁ ଯାଅ କହିଲେ। ଏବେ ଦାଉଦ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣୁଅଛି। ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ତମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବି, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବି, ଯେବେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାର, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼, ତାଙ୍କରି ସୁରକ୍ଷା ମାଗ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗ। ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଦାଉଦ ବାସ୍ତବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଉପରେ ରାଜା ଭାବରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଦାଉଦ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମାନେ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ କାହାରି ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦେଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେବଳ ଜିହୁଦା ଉପରେ। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ବେଳେ କ୍ରମକ୍ରମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସଡନ୍ଲି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅବକାଶ ଦେଲେ। ତା ଫଳରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଶିକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି। ସେହି ସମୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ 7 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ଦାଉଦ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ କି ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୟତାନ ନୀରବ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣ, ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ତୁମେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ, ସଫଳୀକୃତ ହେଲା ବେଳେ ଶୟତାନ ନୀରବ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲାବେଳେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ନ ପାଇବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବ। ଉଦାହରଣ, ଉତ୍ତମ ଚାକିରି ତମେ ଯେପରି ପାଇବ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନେଲାବେଳେ ସେ ଚାକିରି ଯେପରି ନ ପାଇବ ସର୍ବପ୍ରକାରରେ ଶୟତାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଫଲାନା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁମ ଝିଅର ବିବାହ ହବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳେ, ସେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାବେଳେ ଶୟତାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେହି ବିବାହ ଯେପରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତମେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇବା ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରମୋସନ ତମେ ପାଇବା ବେଳେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରମୋସନ ଯେପରି ନ ପାଇବ ସେ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିଥାଏ। ତୁମ ଚାକିରି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ତାହା ଯେପରି ପରମାନେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ। ତମେ ଗର୍ଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିବା ବେଳେ ଗର୍ଭଫଳ ଯେପରି ନ ପାଇବ, ଶୟତାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଟଙ୍କ ସେ ଆଣିବ। ଦୟାକରି ଏହି ବାସ୍ତବ ଗ୍ରହଣ କର। ସେଥିପାଇଁ ଉପବାସ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୟତାନକୁ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ କର। ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ତୁମରି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠକର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ କର ପିତା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ତୁମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆମ ପ୍ରତି ତୁମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ?
आम जीवन प्रति तुमर संकल्प कौन ताहा जानिले ही बापा आमे सुरक्षारे आगकु जाई पारिबु। ताहा जेतेबेले न घटे डर भयरे आमे बंचिबु। सेथिपाई आम मंडलीर समस्ते प्रभु तुमरी पादरे पड़ी हे प्रभु मो प्रति मो कुटुंब प्रति पिलामानक प्रति तुम इच्छा कौन जनाओ बापा। यह जानिबा पाई प्रभु तुमे आमकु साहाय्य कर। प्रचारित एही वाक्य फलप्रद कर। हे पिता दीर्घ वर्ष जेतेबेले युद्ध घटिला दाऊद बलवान हेला बापा एही आत्मिक यात्रारे शयतान सहित युद्ध करिबा बेले आमे बलवान हेबा छड़ा दुर्बल हेबा दरकार नाही। शयतानर चातुरी कल्पना आमे जानिअछु कहिला पाउल। हे पिता तुमरी आशीर्वाद और मंगल आमे प्राप्त करिबा बेले शयतान आसी ताहा प्रतिबंधक कला बेले प्रार्थनार शक्ति रे शयतानर बलकु जय करिबा शक्ति दियो। तुम आशीर्वाद अनुभव करिबार शक्ति दियो बोली जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे प्रार्थना कलु आमेन। आमर एड्रेस कालवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30 कुक्कटपल्ली हैदराबाद 72।